أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يسعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مسلمون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمنا السفهاء قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى الشياطين قالوا إنا معكم إنهم مستهزئون الله يستهزئ به الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت وما ربحت أولئك تجارته. الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. Baik, cukup Ustaz. Selanjutnya kami persilahkan Ustaz Wisnu. Ayat 17 sampai 24. Bismillahirrahmanirrahim. Mataluhum. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في
آذى بهم من السوائك حذار الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلموا عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بشمعهم هذا الصالح. الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأحرز به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين وإن لم تفعلوا ولم تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والهجارة أعدت للكافرين. Baik, Masya Allah. Sadaqallahul azim. Jazakallah khairan. Ini tadi ada yang masuk keluar lagi ya? Kurang tahu Pak Ustadz. Iya, tadi ada satu yang masuk. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا
يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم اللهم ارحمنا بالقرآن Alhamdulillah kita telah membaca untuk tilawah pada hari ini sampai ayat 29. Untuk tarbiyah di liko kita ini, insya Allah ketuanya Mas Iza atau Mas Wisnu nih? Mas Wisnu atau Mas Iza? Ya, terserah aja, Ustaz. Oke, yang pertama kali masuk tadi Mas siapa ini? Mas Iza ya? Boleh? Saya baru. Iya. Apa Ustaz? Iya, Saya baru Ustaz. masuk. Mas Iza yang pertama masuk. Muhammad Yusuf, Ustaz. Oh iya. Oke, Mas Muhammad Yusuf belum baca nih aku. Saya di laptop saya nggak Iya, kelihatan. belum Ustaz. Ya. Iya, baru masuk Ustaz, lambat. Nanti sebentar saya catat dulu. Ini kita nama halakohnya siapa ini ya? Nama kelompok kajiannya Abdurrahman Auf ada Abdurrahman Auf sudah ada satu halakoh saya. Ini Abu Hurairah atau siapalah nama sahabat gitu. Atau nama muhaddits. Khalid bin Walid. Khalid bin Walid ya, Masya Allah. Boleh. Khalid bin Walid ya. Nggak tahu ini sudah ada yang pakai atau belum secara nasional ya. Tapi tidak apa-apa. Walaupun ada yang sama nanti kan disebut Khalid bin Walid Depok, Jakarta Depok ya. Atau Jabodetabek. Ini kan dari Bogor ya. Masya Allah. Jabodetabek kalau begitu deh. Ketuanya Mas Ihza. Ya, insya Allah. Nah, tugasnya ketua juga nih mengingatkan di teman-teman di grup atau di Japri. Ini masih banyak teman-teman hadir ini dari yang ada di grup ada berapa orang ini? Di grup ada sekitar kecuali yang Ustaz Anas, Ustaz Arafah, Abu Juhaifah, memang ini dia punya halakoh di halakoh Badar. Jadi 18 dikurangi 1, 2, 3, 4. Berarti 14. Dari 14 yang hadir baru 3. Ini nanti ini dan untuk sementara ini memang masih lintas provinsi ya. Ada yang dari
Sulawesi kalau nggak salah di sini, ada juga mungkin yang dari Jakarta, dari mana nggak masalah. Untuk awal-awal nanti kita gabung dulu ya. Nanti kalau sudah mengikuti beberapa kali, akan kami rekomendasikan untuk diikutkan di kelompok yang satu daerah, insya Allah. Baik, Mas Ihza ya. Kemudian bendahara siapa ini? Sekretaris dulu atau bendahara dulu nggak apa? Bendahara Mas Wisnu ya. Saya ketua dengan bendahara ini harus Iya, dekat. Ustaz. Harus Iya, dekat iya, ini. Ustaz. Mudah-mudahan di halaqah kita ada kiriman 1 miliar dari orang yang Allah kehendaki. Kemudian Muhammad Yusuf sebagai sekretaris ya. Ya, Ustaz. Ya, Ustaz Muhammad Yusuf sekretaris di halaqah Ya, ini. Ustaz. Baik. Saya persilakan Muhammad Yusuf untuk membaca Al-Quran terlebih dahulu di ayat yang ke ini ya, ayat 25 ya kalau salah ya. Ya. Tadi ayat yang terakhir dibaca ayat berapa tadi saya perhatikan? Bikulli syai'in alim. Masyaallah alim ya. Oh iya, berarti sekarang ayat berikutnya ya. Ayat 30 berarti. Ayat jelas di suara, Ustaz? Jelas, jelas. Oh iya. Fadhal Ustaz. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu Halo. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala ya Adam anbi'hum bi asma'ihim falamma anba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardh wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarata fatakuna minadh dhalimin.
فأزلهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مراء Kalau sinyal kayaknya Ustaz. Yes, Ustaz. Baik. Agak hilang sedikit tadi. Ya, Ustaz. Hilang jaringan. Betul. Ya, insya Allah cukup. Sudah sampai di ayat 37. Ustaz. Sudah ya, sampai ayat 37. Oke. Al-Baqarah. Baik. Terima kasih pada seluruh ikhwah sekalian yang sudah hadir di Zoom meeting ini. Dan insya Allah kita akan mengkaji bersama, ya, dan memprogram ya kegiatan-kegiatan yang akan kita jalankan yang rutin setiap Sabtu sore, ya, insya Allah. Dan nanti insya Allah di grup juga kalau ada yang barangkali keberatan atau ada halangan bisa disampaikan agar bisa disesuaikan waktunya, ya, itu juga boleh nanti insya Allah. Artinya ini sifatnya untuk hari ini karena memang pertama ya barangkali belum tahu semua, ya. Baik, untuk selanjutnya kita akan persilahkan untuk ta'aruf terlebih dahulu, ya. Perkenalan terlebih dahulu sebelum kita masuk ke pembahasan materi yang insya Allah pada hari ini kita akan bahas tentang adab dalam tarbiyah, ya, insya Allah. Jadi untuk materi kita untuk tarbiyah ini insya Allah sudah tersusun rapi, ya. Dan ada bukunya, sebenarnya ada bukunya seperti ini. Ini nggak kelihatan ya. Judulnya Nawat Tarbiyah, ya. Dan akan saya bacakan mungkin secara garis besarnya nanti insya Allah yang akan kita bahas, ya. Dan yang pertama saya bacakan mungkin untuk sebagai gambaran itu tentang adab tarbiyah. Kemudian kedua problematika umat. Kemudian ketiga konsep tarbiyah. Yang keempat akibat tidak tarbiyah. Yang kelima ahdaf tarbiyah. Yang keenam tentang Al-Quran. Yang ketujuh tentang ma'rifatullah, mengenal Allah. Yang kedelapan tentang ma'rifatul Rasul, mengenal Rasul. Yang kesembilan ma'rifatul Islam, mengenal agama Islam. Kemudian yang ke-10 akidah dan manhaj, ya, tentang akidah dan manhaj. Kemudian yang ke-11 muqaddimah dan manhaj talaqi. Nah, kemudian masuk ke yang ke-13 surat Al-Isra ayat 23 sampai 39 dan surat Luqman ayat 12 sampai 21. Nah, ini kajian tentang tadabbur Al-Qur'an, ya. Apa Ustaz bisa diulang Ustaz? Nanti saya foto di grup insya Allah. Boleh, ya? Atau mau ditulis juga boleh, silakan. Oke Ustaz. Kalau mau ditulis. Saya foto di grup. Boleh, kalau mau ditulis silakan. Ini bab utamanya. Dari yang keberapa yang mau diulang? Dari yang pertama, ya. Ya. Insya Allah juga nanti saya akan fotokan di grup, ya.
Yang pertama adab-adab tarbiyah, ya. Adab-adab tarbiyah. Yang kedua problematika umat Islam. Oke. Apa nih yang ini saya off dulu ya suaranya biar nggak masuk ke sini. Yang ketiga konsep tarbiyah Islamiyah. Yang keempat akibat tidak tarbiyah. Baik. Yang kelima ahdaf tarbiyah. Ahdaf dalam kurung itu tujuan ya. Tujuan dari tarbiyah. Kemudian yang ke-6 tentang Al-Quran. Apa itu Al-Quran, bagaimana turunnya Al-Quran dan seterusnya. Yang ke-7 ma'rifatullah, yaitu mengenal Allah. Yang ke-8 ma'rifatul Rasul, yang tentang mengenal Rasul. Yang ke-9 ma'rifatu dinul Islam, mengenal agama Islam. Kemudian yang ke-10 tentang akidah dan manhaj. Ya. Jadi akidah dan manhaj ini nanti ada ya pembahasan tentang apa itu yang namanya akidah itu seperti apa pembahasannya nanti akan dibahas insyaallah. Yang ke-11 yaitu manhaj talaqi. Manhaj talaqi ini metode untuk mendapatkan ilmu. Jadi metodenya seperti apa? Ya, metode yang kita perlu untuk diikuti. Kemudian yang berikutnya tadabbur ayat-ayat pilihan, yaitu surat Al-Isra ayat 23 sampai 39. Dan yang 11 tadi manhaj apa Ustaz? talaqi. Manhaj talaqi itu metode dalam kurung metode dalam mencari ilmu atau mendapatkan ilmu. Nanti kalau metode talaqi itu sebenarnya bertemu langsung sebenarnya. Laqo yulaqi artinya bertemu. Tapi dalam pertemuan ini kan ada yang sifatnya online, ada yang offline. Kan sekarang lagi online dulu ini. Dan masdar, nanti ada masdar talaqi. Masdar dari metode pengambilan ilmu. Nanti masdar atau dasarnya ya. Itu dari Al-Qur'an dan Sunnah dan juga dari perkataan para sahabat, ya, para tabi'in dan tabi'in. Itu nanti di pembahasan berikutnya. Kemudian ada juga kajian hadis nanti ya. Tadi tafsir sudah ya, tafsir surah Al-Isra ayat 23 sampai 39. Kemudian ada juga nanti kajian hadis yaitu